हरे कृष्णा। तो आज आम पढ़ुचे भगवत गीतार चतुर्थ अध्याय श्लोक क्रमांक 23 आम पढ़ुचे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितः चेतसः जज्ञाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते। कौन कहते एठारे भगवान कृष्ण गत संगस्य संगस्य माने कौन आसक्ति गत माने छाड़ीदवा जो माने गत संगस्य जो माने आसक्ति को छाड़िकी कामटी करती केमिति करती मुक्तस्य मुक्त भावरे को प्रति आसक्ति तांकर नाही मुक्त आत्मा गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा किपरि करि पारिबे केमिति एटा संभव हबो ज्ञान अवस्थित चेतसा तांकर चेतनटा ज्ञान उपरे अवस्थित रहिबो बुझि पाले ना। तो ज्ञान उपरे जेतेबेले चेतनाटा अवस्थित रहिबो सेही समय रे व्यक्तिटी सब प्रकार संगरु से गत मुक्त हेकी काम करि पारिबो। तापरे कण हो कहउचंती ज्ञान आचरते कर्म सॉरी यज्ञ आचरते कर्म यज्ञ आचरते कर्म माने कौन से कर्म केमिति काम करिवो संग आसक्ति न रही काम करिवो तो को प्रकार कहा पई से काम करिवो कहा को अर्पण करिवो यज्ञ आचरते कर्म तार कर्मटा यज्ञ को आचरण करिवो यज्ञ माने किए यज्ञ पुरुष होचंती जगन्नाथ कृष्ण तो कृष्णଙ୍କ सहित तार कर्मटा को संजोग करिवो अर्पण करिवो यज्ञ आचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते समग्र प्रविलीयते माने से को प्रकार रे भी प्रतिक्रिया रे बंधन रे से बांधी हुए नाही बोली भगवान कृष्ण एठारे बहुत सुंदर भाव रे 23 नंबर श्लोक रे कहले। तो सेते लागि देखंतु सबुठार इंपोर्टेंट ए श्लोक रे जदि आपण देखिबे ज्ञान अवस्थित चेतसा जो पर्यंत ज्ञान रे से अवस्थित नाही से पर्यंत जानिनी से केमिति काम करिवो से सान बेलू जदि जानी मनीष जीवन बोले खाओ पिओ एस कर जदि तार सहीटा ज्ञान देखो से ट्रेनिंग बहुत इंपोर्टेंट बर्तमान आम जीबीसी कॉलेज ट्रेनिंग चली सारा वर्ल्ड रु इस्कन रु सब प्रेसिडेंट माने सब आछंती 11 दिन ट्रेनिंग चलती तो काली मुझे क्लास शुणुली गौरांग प्रभु कहते ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जदि आम ट्रेनिंग देवानी तो व्यक्ति आगू को बढ़नी समस्त पाखे किसी ना कि क्वालिटी अच्छी समस्ते सेवा करने चाहते ट्रेनिंग कौन पर दि जाऊँगी आपण जदि एटी अच्छा ट्रेनिंग देले आपण एटी को जाई परिबे ट्रेनिंग देले आउटी ऊपर को जाई पारे समस्त गोटे कैपेसिटी अच्छी आ से कैपेसिटी अनुसार समस्ते किसी ना किसी सेवा करूचंती किंतु आपण जदि ट्रेनिंग देबेनी से कैपेसिटीटा बढ़िबनी सेतिके का रही जिवो कंपनी रे भी ट्रेनिंग दिया जाउची ना ट्रेनिंग माने कोन ज्ञान दिया जाउची एटा करिवो सेटा करिवो केमिति करिवो सेतले ज्ञान जेतेबेले हमकु आध्यात्मिक ज्ञान मध्य हमको जेतेबेले मिलुची ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया ज्ञानर अंजन जेतेबेले आखिरे लगा जाउची जेमिति आखिरे माँ माने काजल लगांती आखिटा भल रहइबो देखा जीवो सेमिति ज्ञानांजन अंजन काजल को कौन कहते संस्कृत भाषा रे अंजन बोली कहती ज्ञानर अंजन जेतेबेले आमे आखिरे लगेबा ज्ञानांजन शलाकया सेतबेले आमे अज्ञान को अंधकार को दूर करिकी आमे ठीक भाव में ज्ञान आमे प्राप्त करि परिबा सेते लगी आमे सबुदिन जो टिके 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 गीता पढ़ुचंती आपण भाबुते कौन टिके 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 केते कौन खास कौन एटा बहुत इंपोर्टेंट आपण गोटे दिन बसैकी जदि गोटे चैप्टर पढ़े भक्ति शास्त्री मो क्लास जेतबेले संडे निए देखंतु केते लोक कहते प्रभु जी किछि बुझा पड़लानी प्रभु जी बहुत बेसी गला हाई डोज हे गला 2 घंटा के 3 घंटा के क्लास किए बसिबो खाली स्टोरी गप कथा हेतिले गोटे अलगा कथा श्लोक श्लोक कहउचंती 15टा 20टा 25टा श्लोक डाइजेस्ट हुएनी ओवरफ्लो हो जाए बॉडी रो गोटे भी गोटे कैपेसिटी थाए डाइजेस्ट करिया पे आपण जदि सेते सीरियस नांती करवाटा सहज हुए कि सबुदिन आम जो छोट टिके 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 गोटे 20 मिनट 15 मिनट 30 मिनट गोटे श्लोकटा आम चर्चा करुचे यहाँ बहुत सहज रूप से आम सिस्टम भितर को जाऊँगी प्रतिदिन आम ट्रेनिंग होची प्रतिदिन आम ज्ञान को जानूचे किसी ना कि भगवान सब जिन को जानूचे जहाद्वारा कौन हो सबु प्रकार देखु कर्म आम जहाँ भी करुचे अनासक्त होकर आम कर्म करुचे
प्रभुपाद टीकारे लेखुचंती बहुत सुंदर जिनस लेखुचंती जेतेବେଳେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ସିଦ୍ଧକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମେ କିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ଗତ ସଂଘର୍ଷ କର୍ମ ଆମେ କରିପାରିବା ସ୍ୱରୂପ ସିଦ୍ଧ କଣ ଥରେ ଥରେ ଲୋକ ଏମିତି ଅବଜେକ୍ସନ କରନ୍ତି କି ଇସ୍କନରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏସବୁ ବହୁତ ଡିପ୍ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଉପରେ ଉପରେ ଖାଲି ଜପ କର ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ସିଦ୍ଧ ମାନେ କଣ ସ୍ୱରୂପ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କ କି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପୁରୁଷ ମୁଁ ନାରୀ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ହାଉସୱାଇଫ ଏଇଟା ମୋର ସ୍ୱରୂପ ନା ନା ଏଇଟା ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଶରୀରର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବାସ କରିଛି ସେ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସିରିୟସଲି କରିବା ଆମେ ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ କେତେ କଣ ମାନେ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଆପଣ ନାଇଁ ଖାଲି 16 ମାଳ ଜପ କରିବା ଏଇଟା 4 ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଏଇଟା ଜୀବନ ନୁହେଁ ତା ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି କଲରଫୁଲ ଲାଇଫ ଅଛି ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ନୋ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ କଣ ଇ ଆତ୍ମାର ଭଗବାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ମମେଇବା ଅଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଅଂଶ ହେଁ ଯେମିତି ଛୁଆଟା ମା ବାପାଙ୍କର ଛୁଆଟା ତାର ସମ୍ପର୍କ କଣ ହେଲା ସେ ଛୁଆ ଆଉ ମା ବାପା ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଛୁଆ ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଁ 5 ପ୍ରକାର ରସ ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା କେବେ କହିଥିବି ହେଁ ଶାନ୍ତ ରସ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତ ରସ ମାନେ ଦୂରରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଶାନ୍ତ ମାନେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟାରାକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବନି ଦୂରକୁ କହନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆରେ ମହାରାଜର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେ ମୁଁ ଚାଲୁ କଥା ନା କଥା ନାହିଁ ରେ ବାବା ଦୂରରୁ କା ଦେଖିବି ମହାରାଜକୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମତେ ଡର ଏମିତି ବି ଲୋକ କହନ୍ତି କଣ ଅସୁବିଧା ନା 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 ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବିନି ମତେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିଦେ ଦୂରରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ରସ ଭଳିଆ ବୁଝିପାରେ ନା ଦୂରରୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗନ୍ତି ପାଖକୁ ଗଲେ କେମିତି କଣ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ରସ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗଛ ପତ୍ର ପଥର ଏମାନେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ରସରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଶାନ୍ତ ରସରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ରସ ଅଛି ଦାସ୍ୟ ରସ ମାନେ କଣ ସେବା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସେବା କରିବା ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ ସେବା କରିବା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ କେତେବେଳେ କିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କପଡ଼ା କିଏ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ କିଏ ଆଣିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ପଳାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆବସେନ୍ସରେ ସବୁ ସେବା କରିକି ପଳାଇଥିବେ ଦାସ୍ୟ ରସ ମାନେ ଲାଇମ ଲାଇଟକୁ ଆସିବେନି ସେମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥାଇକି ସବୁ ସେବା କରିଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆମର ଏଇଠି ଏବେ ଜଷ୍ଟ 19 ତାରିଖରେ ମହାରାଜଙ୍କର ରାଧାନାଥ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଥିମ୍ ସଜେଇଥିଲେ ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନୀ କବିଲେ ରମଣ ରେତି ଆମେ କରିଛୁ ଯୋଉଠି କିଡ୍ସ ଜୋନ୍ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ସେଇଠି ମହାରାଜଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଡାଇରମା କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ରମଣ ରୀତିରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଖେଳନ୍ତି ନା ତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖା ହେଇଥିଲା ପୁରା ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଥିଲା ତ ସବୁ କିଛି ହେଲା ପରେ ମହାରାଜ କହିଲେ ଏଇଟା କିଏ କଲା ଏଇଟା ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ ହୁ ଡିଡ୍ ଦିସ୍ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କଲା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କିଏ କଲା ଶେଷରେ କହୁଛି ଏ ଭକ୍ତ କରିଛି ଏ ଭକ୍ତ କାହିଁ ସେ ଭକ୍ତ କାହିଁ ନାହିଁ ଭାବନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାରାଜ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ମହାରାଜକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ କିଏ କଲା ସେ ଭକ୍ତକୁ ମହାରାଜ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ ନାହିଁ ତାପରେ କୁଆଡୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଲେ ମହାରାଜ ଇଏ କଲା ମହାରାଜ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଦେଖିବା ମାତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ମୁହଁଟା ପୁରା ଲାଲ 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 ହେଇଗଲା ପୁରା ଏତେ ନର୍ଭସ ହେଇଗଲା ମହାରାଜ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦାସ୍ୟ ରସଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ରସ ଯୋଉଟା କି ଦୂରରୁ ଥାଇକି ସେବା ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇଟା ସେମାନେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରିବେ ଦାସ୍ୟ ରସ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଖାସ କରିକି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦାସ୍ୟ ରସରେ ସେବା କରନ୍ତି ତାପରେ ଆଗକୁ ରସଟି ଯାଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସ
ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପୁରା। ଖେଳିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନିଜେ ହାତ ରଖିବେ। ଏରା ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସ। ଯେମିତି ସୁଦାମା, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଶ୍ରୀଦାମା, କେମିତି ଏମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସ। ଭଗବାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଯାକ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ଧରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରନା, ଆମେ ଧରିଛୁ, ସପୋର୍ଟ କରିଛୁ, କିଛି ହବନି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା। ତ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ତଳକୁ ନେଲେ, ଫଟ 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଭାବିଲା ଆରେ ଧରିଥା, ତୁ କା ଧରିଥା। ତ ସାକ୍ଷର ସେମାନେ ମସ୍ତି କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଉଠେଇଲା ପରେ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ତୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ଶକ୍ତି, ଚାଲୁ ଟିକେ ଆମେ କୁସ୍ତି କରିବା, କିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖିବା। ତ ଏମାନେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କରନ୍ତି, ଏଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସ। ତାପରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଅଛି। ମା ଯଶୋଦା, ବାସୁଦେବ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ଯଶୋଦା, ବାସୁଦେବ, ଦେବକୀ, ଏମାନେ ସବୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଯାହା ବି କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଛୁଆ, ଯେମିତି ମାଟା ଆଗରେ। ମା ଆଗରେ ପିଲା ଯେତେ ବଡ ହେଇଗଲେ ମା ତାକୁ ତା ଛୁଆ ଭଳିଆ ଏକା ଦେଖିବ। ଖାଇଲୁ, ଶୋଇଲୁ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ସେମିତିକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରିବ। ସେ ଛୁଆଟା କେତେ ବଡ ହେଇଯାଉ, 20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ, ମା ସାମ୍ନାରେ ମା ଛୁଆ ଛୁଆକା। ତାଙ୍କ ଭାଷା ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ତାଙ୍କ ଭାଷା ସେମିତିକା ରହିବ। ପୁଅର ଦାଢି ପାଚି ଯାଇଥିବ ହେଲେ ତାକୁ ଛୁଆ ଭଳିଆ କଥା ହବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ସେଇଟା ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ମା ଯଶୋଦା, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ଏମାନେ ସବୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅ ଖାଇବା ପିଇବା, ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିବା, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ କାହ୍ନା କିଛି ଖାଇନୁ, ତତେ ଟିକେ ଖୁଏଇ ଦଉଛି ଟିକେ। ଏ ହାତରେ ଖୁଏଇ ଦଉଛନ୍ତି କାହ୍ନାକୁ ଦହି ଭାତ, ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଉଠେଇଛୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ତ ଏଇଟା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଏଇଟା। ସେ ରସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ମା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମା ମାନେ ରାଗିଗଲେ ଛୁଆକୁ ରାଗ ବି କରନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା ରାଗିଗଲେ ପୁରା ବାଡି ନେଇକି ବେତ ନେଇକି ପିଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ, ତ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ଲୀଳା। ଏଇଟା କୋଉ ରସରେ ଏମିତି ହବ? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ରସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ। ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ଗୋପୀ ମାନେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ, ଲଳିତା, ବିଶାଖା, ତୁଙ୍ଗବିଦ୍ୟା, ଚିତ୍ରା, ଚମ୍ପକଲତା, ସୁଦେବୀ, ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଗୋପୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ରସରେ କୃଷ୍ଣକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଚାଲିଛି, କାତ୍ୟାୟନୀ ବ୍ରତ ଚାଲିଛି। କାତ୍ୟାୟନୀ ବ୍ରତରେ ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ମା କାତ୍ୟାୟନୀକୁ ସେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସ, କେତେ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମାସରେ ଭାବନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିକି ଯାଇକି ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଜର ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆମେ ବାଥରୁମ ଯାଇକି ଗିଜର ଅନ୍, ଗରମ ପାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଭାବନ୍ତୁ ଗୋପୀ ମାନେ କି ଥଣ୍ଡାରେ, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଥଣ୍ଡା, ଏ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବି ପାରିବେନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୃନ୍ଦାବନର ଏ ଥଣ୍ଡା କେତେ ଥାଏ, 5 ଡିଗ୍ରୀ 6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଥଣ୍ଡାରେ ଭାବନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ। ସ୍ନାନ କରିକି ସମସ୍ତେ କାତ୍ୟାୟନୀ ମାକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ମତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ମିଳନ୍ତୁ। ନନ୍ଦ ସୁତ ପତି ଦେହି, ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ସୁତ ମତେ ପତି ରୂପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ହେ କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀ। ଯୋଗ ମାୟା, ମହାମାୟା। କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଲୀଳା ହେଲା ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ପୌଷ ମାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହଉଛି, ସେଇ ଟ୍ରାନଜିସନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଲୀଳା କଲେ ଭଗବାନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିପାରିବ, ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ କଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ଏ ଲୀଳାଟି ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣକୁ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଖାଲି କୃଷ୍ଣକୁ ଦିନ ରାତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଲୀଳା ପରେ। ଆଉ ସେ ତାର ଚରମ ସୀମା ହଉଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କଣ ହଉଛି, ରାସଲୀଳା ହଉଛି। ଏଇଟା ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା।
ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋପୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଲୀଳା ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଯୋଉ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶରଦ ମାସ ଆସିବ, ଶରଦ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶାରଦୀୟ ରାସ ଯାତ୍ରା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ମାନେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ସବୁ ହୁଏନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ। ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ଲୀଳା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା, ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ବି ବଡ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ରାସଲୀଳା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଏଇ ସବୁକୁ ସ୍ୱରୂପ ସିଦ୍ଧି କୁହନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏସବୁ ରସ କହିଲେ କଣ ହବ? ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଖୁ ରସ ଇଏ ରସ ହିଁ ଜଣା, ଏ ସବୁ ରସ କଣ? ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆରେ ଆମର ବି ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ଆମେ ବି କୋଉ ନା କୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛେ। ଶାନ୍ତ ରସ ବା ଦାସ୍ୟ ରସ ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସ ବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ, ଏଇଟା ଖାଲି ଶୁଣିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ବି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ନା। ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ନୀତି 16 ମାଳ ଜପ କରୁଛେ, 4 ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛେ, ତ ଏଇ ସାଧନା ଭକ୍ତି କରୁ କରୁ ବୈଧି ସାଧନାରୁ ରାଗାନୁଗା ସାଧନାକୁ ଯିବା। ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଟିକେ ହାଇୟର ଷ୍ଟଡି ଆମେ ଜେନେରାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ବୈଧି ସାଧନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୁଛେ ବୈଧି ସାଧନା। ବୈଧି ସାଧନାରୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି ରାଗାନୁଗା ସାଧନା। ରାଗାନୁଗା ସାଧନା ମାନେ କଣ? ବୈଧି ମାନେ ବୈଧି ନିୟମ। ସକାଳୁ ଉଠ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 5ଟାରେ, 5:30ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ଜୁମ୍ ଅନ୍ କର, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡ କର। ଆରେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡନେସ୍ ପକେଇବେ, ସବୁ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଚାଲ ଚାଲ ଉଠ ଉଠ ଦେଖିବା, ଜୁମ୍ ଅନ୍ କର। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କଲେ 5:30ରୁ 7:30 16 ମାଳ ଜପ କର, ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ରିପୋର୍ଟ ହବ କେତେ ମାଳ ଜପ କଣ ଜଣା ପଡିବ। ନିୟମ ସବୁ ପଢିଛି ନାଇଁ? ପସନ୍ଦ ନଥିଲେ ବି କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ନହେଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟ କାଲି ଆଉ ଥରେ ଜେନେରେଟ ହବ, ଦେଖାଯିବ, ଟାଇମିଂ ଦେଖାଯିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଦେଖିବେ, କଣ ଭାବିବେ, ଚାଲ ଚାଲ ଉଠ 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 କରିବା ଜଏନ୍। ଏଟାକୁ ନିୟମ କହନ୍ତି। ବୈଧି ମାନେ ନିୟମ। ବୈଧି ଭକ୍ତି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ କରୁ ଜିନିଷଟାକୁ, ତାକୁ ବୈଧି ଭକ୍ତି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୈଧି ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କରିଥାଉ, ବୈଧି ଭକ୍ତିରୁ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ରାଗାନୁଗା ମାନେ କଣ? ରାଗ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଖାଇବା ରାଗ ନୁହେଁ। ରାଗ, ରାଗ ମାନେ ରାଗା ନୁଗା, ଯେମିତି ସୁରରେ ରାଗ ଲଗାନ୍ତି ନା, ତାକୁ ରାଗ କହନ୍ତି। ରାଗ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ, ତାକୁ ରାଗା ନୁଗା କହନ୍ତି। ରାଗ ଭକ୍ତି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନୁଗା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି, ରାଗା ନୁଗା। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମାନେ ଆପଣ ଏବେ ବୈଦିକ ଭକ୍ତି କହିବ, ଆରେ ସକାଳେ ଉଠିଗଲା, ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କର, ଏଇଟା ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ଏମିତି ଭାବିବ। ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି କଣ ଭାବିବ? ରାତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବ, ସକାଳ କେତେବେଳେ ହବ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ସେ ରାତିରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇକି ଶୋଇଥିବ, ସକାଳ କେତେବେଳେ ହବ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ଦର୍ଶନ କରିବି, ଜପ କରିବି, ଗୀତା ଶୁଣିବି। ତ ତାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଥିବ, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନା, ସେମିତି ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା ଭଳିଆ ତାକୁ ଲାଗୁଥିବ। ଏଇଟା ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତିର ହୃଦୟର ଭାବନା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିକୁ ମାନେ ବୈଦିକ ଭକ୍ତିରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ, ଜପ କରୁଥିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁକର୍ମା କଣ ହବ? ହୃଦୟରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଇଚ୍ଛାଟା ଜାଗୃତ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ଝିଅଟା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଥମେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆମ ବାପା ମା ସବୁ କହନ୍ତି କି ଆମେ ସାନ ବେଳୁକା 12-13 ବର୍ଷର ବାହାଘର ଆମର ହେଇଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେମାନେ କହନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲେ ଆମର କିଛି ଆକର୍ଷଣ ଥାଏନି ନା। ଝିଅଟା ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ, କଣ ତାର ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ? ତ ସେ ବାପା ଘରକୁ ସେ ବାହା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ନା, ଏ ସେଟା ତୋର ସ୍ୱାମୀ, ତାକୁ ପାଣି ଦେଲୁ ଯାଇକି। ସେ କହିବ ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି ପାଣି, ମୁଁ ପାଣି ନିଜେ ପିଇଦେବି। ସେ କହିବ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେ, ତାକୁ ପାଣି। ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ପାଣି ଦବ, କିଛି ଆକର୍ଷଣ ହବନି, କିଛି ହବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରି ତାକୁ ପାଣି ଦେ, ତାକୁ ବାଡି ବୁଝା, କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ବାଡିବି। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର 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 ତା ସେବାରେ ଲଗେଇ 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 ଦିନେ କଣ ହବ? ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ତାର ହୁଏ, ତ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହଉ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ହୃଦୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଜାଗୃତ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହେଇଯାଏ। ହେଲା ନା? ପ୍ରଥମେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା, ତ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ବୈଧି ଭକ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା କରେ, 16 ମାଳ କରେ, 4 ନିୟମ ପାଳନ କରେ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେଇ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତା ପାଇଁ ଜଗିଥିବ, ତାକୁ ବାଡିବ, ତାକୁ କୋଉଟା ପସନ୍ଦ ସେଟା ରାନ୍ଧିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି।
ଅଟୋମେଟିକଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମଟା ଜାଗୃତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ରସ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ପାଞ୍ଚଟି ରସ, ଏଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପର୍କ। ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେବାଟି କରିଥାଉ। କିଏ ଦାସ୍ୟ, କିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ, କିଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, କିଏ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଏଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବାନି। ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକଲି ସମୟ ଆସିଲେ ହୃଦୟରେ ଜାଗୃତ ହୁଏ। ପ୍ରପାତ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହେଇନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆକ୍ଟିଂ କରିବ ପେଟଟାକୁ ତକିଆ ଦେଇକି, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ, ମୋ ଭିତରେ ଛୁଆ ଅଛି, ଛୁଆ ଅଛି, କଣ ଫାଇଦା, କିଛି ଫାଇଦା ଅଛି ତା ଭିତରେ? ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ ନା? ତା ସମୟ ଆସିଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ, ତାକୁ ସମୟ ଦରକାର। ତା ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ହବ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଏ ରାଗାନୁଗ ଭକ୍ତିକୁ କିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବନି। ଆକ୍ଟିଂ କରିବ ମାନେ ଲୋକ ହସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଅଟୋମେଟିକଲି ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବୈଧି ସାଧନା ଭକ୍ତିରୁ ରାଗାନୁଗ ସାଧନା ଭକ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରସରେ, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାପନା ନିଜକୁ କରିଥାଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବି ସେମିତି ଆମେ ସେଇ ରସରେ ଭଗବାନଙ୍କର କରିଥାଉ। ଏ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ସେଥିଲାଗି ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଏ ବହିଟା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ବହି ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରାଗକୁ ପଢ଼ିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଏଟା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ଏସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଜାଣିବା, ଏସବୁ ବୁଝିବା ମାନେ କେତେ କଣ ଅଛି ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଭକ୍ତିରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିହ୍ନିବା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ସେଠାରେ। ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେ ସ୍ଥିତ ଅଛି, ସେ କଣ ଭୌତିକ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତି ରହିବ? କଦାପି ନୁହେଁ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅଟୋମେଟିକଲି ଗତ ସଙ୍ଗସ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ସେ ସବୁ ସଙ୍ଗ, ସବୁ ଆସକ୍ତିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ, ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।